स्वस्ति न इंद्रो वृषश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारो अरोहिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादाः अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आद्येरादिमत्वाद्वा आत्मोऽयः वै सर्वान् कामान् आदिश्य भवति य एवं वेद सप्तस्थानस्ते सप्तारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षानुभयात्मा उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्या ब्रह्मवे कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा सर्वमपीतश्च भवति य एवं वेद अत्रैते श्लोका भवन्ति विश्वस्यास्त्वविवक्षायामादिसामान्यमेकटं मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यादाप्ति सामान्यमेव च तेजसस्योत्तविज्ञाने उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यादयत्वं तथाविधम् अकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ तु सामान्यमेव च यशधामसयस्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चितः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैष महामुनिः अकारो नयते विश्वमकारश्चापि तेजसम् अकारश्च पुनः प्राज्ञन्मात्रे विद्यते गतिः अमात्रश्च दर्शो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोद्वैतः एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं एवं वेदाय एवं वेदा अवैते श्लोका भवन्ति ओंकारं पादशो विद्यात् पादामात्रसंशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् सञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयम् प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् प्रणवोऽप्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परं स्मृतः अपूर्वोऽनन्तरो भाग्यो नमः प्रणवोऽप्यः सर्वस्य प्रणवो ज्ञानर्मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा स्मृते तदनन्तरं प्रणवम् ईश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितं सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति मात्रोऽनन्तमात्रश्चाद्वैतस्योपशमः शिवः ओङ्कारो विदितो येन समदन्नेतरोजनः प्रज्ञानां स्वपदानि स्थिरजननिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्तालोकान् पुनर्विचरान् आसिदान् कामजन्यान् दीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मदरपुन्नायया बोधयन्नो आयासञ्चातुरीयं परमृतमयं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् काश्य भोगान् स्वविष्टान् पश्चाच्चान्यान् समधिविभवान् ज्योतिरास्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि जनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्रसोदस्तुरीयः ओम नमो विद्याविद्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो चरचित्तो नमो महत्तो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्रणवरहितं प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि स्तुतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादसद्गुरुभ्यो नमः वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामुनिं वेदवेदान्तारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सदाहं सम्प्रदायज्ञं सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचार्यं श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः। अति भगवो ब्रह्म
ಅತ್ರೈತೆ ಶ್ಲೋಕಾ ಭವಂತಿ. ಅತ್ರೈತೆ ಶ್ಲೋಕಾ ಭವಂತಿ. ಗೌಡಪಾದರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಕೆಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಲೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓಂಕಾರೆ, ಚತುರ್ಥ ಸ್ವರೂಪೇ ಓಂಕಾರೆ ಶ್ಲೋಕಾಹ ಭವಂತಿ. ಶ್ಲೋಕ ಬಂಧನೆ ಅಂತ, ಶ್ಲೋಕ ಪದಗಳ ಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ. ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪದಗಳ ಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ, ಪದಗುಚ್ಛ ಅಲ್ಲ, ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಪದಗಳ ಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಇರ್ತವೆ. ಓಂಕಾರಂ ಪಾದಶೋ ವಿದ್ಯಾತ್, ಓಂಕಾರಂ ಪಾದಶೋ ವಿದ್ಯಾತ್, ಮಾತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ, ಮಾತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ, ಓಂಕಾರಂ ಪಾದಶೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ, ಓಂಕಾರಂ ಪಾದಶೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್, ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್. ಓಂಕಾರಂ ಪಾದಶೋ ವಿದ್ಯಾತ್, ಮಾತ್ರ ನ ಸಂಶಯಃ. ಓಂಕಾರಂ ಪಾದಶೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್. ಓಂಕಾರಂ ಪಾದಶಃ ವಿದ್ಯಾತ್, ಪಾದಾಃ ಮಾತ್ರಾಃ ನ ಸಂಶಯಃ. ಓಂಕಾರಂ ಪಾದಶಃ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಪಿ ಚಿಂತಯೇತ್. ನಮಗೆ ಓಂಕಾರ ಮಾತ್ರಶೋ ವಿದ್ಯಾತ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು, ತುರಿಯಕ್ಕೆ ಪಾದ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಪಾದ ಮಾತ್ರ ಸಂಶಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟವರು ನೀವು ಮಾತೃಶೋ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಯ ಮಾತ್ರ ಪಾದ ಒಂದೇಗಳಪ್ಪ. ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪಾದವಾದರೆ ಅಭಿಧಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿ ಅಭಿಧೇಯವಾಗಿದೆ, ಓಂಕಾರವಾಗಿ ಅಭಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಅಭಿಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಿಧೇಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಾದಶಃ, ಪಾದಾಹ ಪಾದಃ ಪಾದಶಃ, ಶಃ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕ್ರಮವಾಚಿ, ಕ್ರಮಶಃ, ಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಃ ಕ್ರಮಶಃ, ಪಾದಶಃ ಅರ್ಧರ್ಚಶಃ, ಅರ್ಧರ್ಚ ಅರ್ಧರ್ಚವಾಗಿ ಅರ್ಧರ್ಚಶಃ. ಆ ಶಃ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಪ್, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಪಾದವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪಾದ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು? ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪಾದ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರೇ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳೇ ವಿಶ್ವತೀಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರು. ವಿಶ್ವತೀಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಎರಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರು. ಹೀಗೆ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ ತಿಳಿದವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾತ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ಅಂತ. ಅದು ವಿಧಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯತಿ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನು ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಾಧಿತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ರಿಂದ ಓಂಕಾರ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ, ಹೇಗೆ ತುರಿಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ವಿಶ್ವತೀಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಲಯವಾಗುತ್ತೋ, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಲಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಉಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಉಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ವಿಧಿ ಇದೆ, ಅದ ಇವನಿಗೆ ವಿಧಿ, ಸಾಧಕನಿಗೆ ವಿಧಿ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ವಿಧಿ. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓಂಕಾರ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರು ಮತ್ತೆ ಅನಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ತತ್ವ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅದು ಓಂಕಾರ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಪೂರ್ವದ ಹತ್ರ ಏತೇ ಶ್ಲೋಕಾ ಭವಂತಿ. ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿಧಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಓಂಕಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಂದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅಭಿಧಾನ ವಿಧೇಯಗಳ ಓಂಕಾರ ವಿಷಯ. ಶ್ಲೋಕ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಶ್ಲೋಕ ಬಂಧನೆ, ಶ್ಲೋಕತೆ ಅದು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಪದಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ. ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರ ವಿಷ್ಣು ಶ್ಲೋಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಯಮಹಂ ಅಹರ್ಪತಿ ಕುಲತಿಲಕಸ್ಯ ಸತ್ಯಸಂಧಸ್ಯ ಪಿತೃನ್ಯೋ ಗವನವಾಚನಸ್ಯ ಚೋತ್ಪಕಾರಾದಿಪಾದಿ ಶೋತ್ಪಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ವೈರೂಪ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಗದ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಗದ್ಯ ಬೇರೆ ಪದ್ಯ ಬೇರೆ. ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಪ್ರೇಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಓ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವರಂದರಿಗೆ ಚೆಂಪುರಾಮಣಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾರಾದಿಪಾದಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓ ಏನಿದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ.
ಮೀನಮ್ಮ ಅವರು ನಾಗರಾಜು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾ, ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ಅಭಿನಯ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾರಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ, ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಯಥೋಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾದಾಹ ಇವ ಮಾತ್ರಾಹ ಮಾತ್ರಾಶ್ಚ ಪಾದಾಹ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನೋ ಆಪ್ತಿ ಆದಿ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವಿಷಯ, ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯತ್ವ ತೇಜಸ್ಸನಿಗೂ ಉಕಾರಕ್ಕೂ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಮಿತಿ ಮಾನ, ಮಿತಿ ಅಪಿತಿ, ಮಿತಿನ ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಮಿತೇರ ಪೀತೇರ್ವಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ ಮೀ ಹಿಂಸಾ ಧಾತು. ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಾದಾಗ ಮಾತ್ರಗಳೇ ಪಾದಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಪಾದಗಳೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಪಾದ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್ ಓಂಕಾರ ಪಾದಶಃ ವಿದ್ಯಾ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಪಾದೇನ ವೇತ್ತಿ ಪಾದಶಃ. ಪಾದಂ 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 ಅಂತ ವೇತ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮ ಬೇಕಲ್ಲ, ಪಾದಂ ವೇತ್ತಿ ಪಾದಶಃ, ಪಾದವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾರಾದ್ರಿಂದ ಪಾದಶವಾಗಿ. ಅದು ಸೋಪಾನ ಕ್ರಮ. ವಿಶ್ವದಿಂದ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ದೇಹದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಾರಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಉಕಾರ 69 ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. एवं ओंकारे ज्ञाते दृष्टार्थम अदृष्टार्थम वा किंचित् प्रयोजनं चिन्तयेत्. ಕೃತಾರ್ಥತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥಃ. ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ ಏನನ್ನೂ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು ಅಂತ ವಿಧಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಚಿಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಂ ಸಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಜಡವಲ್ಲೋಕಮಾಚರೇದ್ ಆಚರತಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತತ್ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಂ ದೃಷ್ಟ ತತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಾದ ಬಾಹ್ಯತಃ ತತ್ವೀಭೂತ ಸದಾರಾಮ ತತ್ವಾದ ಪ್ರಚ್ಯುತೋ ಭವೇದಂತಿದೆ. ತತ್ವಾದ ಪ್ರಚ್ಯುತೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತತ್ವೀಭೂತನಾದವನು ಅಪ್ರಚ್ಯುತನಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೂ ವಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಧಿ, ಕೃತಾರ್ಥನಿಗೆ ಅದು ಸಹಜ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥಾನ ಪ್ರಯೋಜನ, ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಯಾರೋ ಮುಮುಕ್ಷು ಸಾಧಕ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ನ ಚಿಂತಯತಿ, ಚಿಂತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ? ಕೃತಾರ್ಥತ್ವ. ಕೃತಃ ಅರ್ಥ ಏನ, ಅರ್ಥಾನ ಪ್ರಯೋಜನ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆಯೋ, ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಕೈ ಊಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಊರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಅವನು ಕೃತಾರ್ಥನಾದ್ರಿಂದ ಏನು ಕೂಡ ಅವನು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು, ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಧಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಂಜೀತ ಪ್ರಣವೇ ಚೇತಃ ಪ್ರಣವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭಯಂ ಪ್ರಣವೇ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್. ಇಂಜೀತ ಪ್ರಣವೇ ಚೇತಃ ಪ್ರಣವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭಯಂ ಪ್ರಣವೇ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್. ಇಂಜೀತ ಪ್ರಣವೇ ಚೇತಃ ಪ್ರಣವಃ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭಯಂ ಪ್ರಣವೇ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್. ಪ್ರಣವೇ ಚೇತಃ ಯುಂಜೀತ. ಯುಂಜೀತ ಅನ್ನೋದು ವಿಧಿ ಭಕ್ತಿ, ಯುಜುರ್ಯೋಗ್ಯ ಧಾತು. ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟವನಾಗಬೇಕು. ಸಂ ಆ ಧಾನ, ಸಮಾಧಾನ 3 ಪದ ಇದೆ. ಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಧಾನಮ ಇಡುವಿಕೆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ವಿಧಾನ ಧ್ಯಾನ ಪೋಷಣೆಗೆ ಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ಇಡುವಿಕೆ ಅಂತ. ಹೇಗಿಡೋದು? ಪೂರ್ಣ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಮರೆತು, ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮರೆತು ತಾನು ಅದು ಒಂದಾಗುವುದು. ತನ್ನತನವನ್ನ ಓಂಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಸೇರಿತು ಮರ್ಜಾಗುವುದು, ಏಕಾತ್ಮತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ತಾನು ಒಂದಾಗುವುದು,
ತಾನು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಸಾಧಕನು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಣವೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಣವ ನಿರ್ಭಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಅಂತ. ಪ್ರಣವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃಷ್ಟೋ ನವಃ ಪ್ರಣವ, ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಅಂತ. ನವ ಅಂದ್ರೆ ನೂತನ, ಹೊಸದು ಅಂತ. ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಯಾವುದೋ ಅದು ಪ್ರಣವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಲ ದೇಶ ಅತೀತ ಇದೆ. ಕಾಲ ದೇಶದ ಒಳಗಿರೋದು ಹಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ ದೇಶ ಮೀರಿದ್ದೋ ಅದು ಹಳೇದಾಗಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಣವ ಅಂತಂದು. ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ. ಇದು ನಿರ್ಭಯ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಭಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೈಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೋ, ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಎಂದಲೂ ಹೇಗೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದ್ವಿತೀಯಾದ್ವೈ ಭಯಂ ಭವತಿ, ಇನ್ನೊಂದಿದ್ದೇ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ, ಇನ್ನೊಂದೇ ಮುಂದೆ ಬಾಧೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಭಯವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಅಭಯಂ ವೈ ಜನಕ ಪ್ರಾಪ್ತೋಸಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅನರ್ಥ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದು, ಬದುಕಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಬಾಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಜನರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಯಾರು ನನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಜೀವ ಭಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೂರು ಎಲ್ಲಾದ ಭಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಓಂಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಭಯ ಸುಖಿರ್ತಾನೆ. ಏನಾಗಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಹತ್ತಾಪಿ ಸೈಮಾನ ಹೋಗಲಿ, ಏನಾಗಲ್ಲ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ. ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯುಂಜೀತ ಸಮಾಧತ್ಯ ಯಥಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೆ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪೇ ಪ್ರಣವೇ ಚೇತಃ ಮನಃ. ಯುಂಜೀತ ಮೂಲಪದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಧ್ಯಾದ್ ಭಾಷ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪೂರ್ಣ ಶರವತ್ ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಡಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಣವೋಧನು ಶರೋ ಹ್ಯಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮತಲ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಯತೆ ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದ್ಧವ್ಯಂ. ಆ ಬಾಳೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಣ ಹೊಡೆದ ಹೊಕ್ಕಿಬಿಡ್ತೋಳಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಅಥವಾ ಜೀವನೆಂಬ ಬಾಣವನ್ನ ಓಂಕಾರ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದು ವಸ್ತುತಃ ಮನಸ್ಸು ಆ ಜೀವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಚೇತಃ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ತೇವೆ, ಅದು ಕಲ್ಪಿತ ರೂಪ. ಅದು ಮನಸ್ಸು ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಗುಳ್ಳೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪಿತ ರೂಪವೋ, ನೀರಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ವೋ, ಆತ್ಮನೇ ಈ ಅಂತಃಕರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಚಿಂತೆಯೇತ. ಶಿವ ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವ ಕಿಂಚಿದಪಿ, ವಿಷ್ಣು ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವ ರಾಮ ಸಂಸ್ಥಂ ಮನಃ ಕೃತ್ವ. ಈ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಸಮಾನ. ರಾಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನೂ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು, ಶಿವನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನಃ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿಯೇ. ಇಂಥ ಓಂಕಾರ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಆ ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಾಗಿರೋದೇ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆರಳೋದು, ಅದರದ್ದೇ ನೆರಳು ಆಭಾಸ. ಆ ಆಭಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏಕರೂಪದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಭಾಸದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದು ಮೃಗಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸುಳ್ಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸುಳ್ಳಾದ ಪ್ರಪಂಚ ನಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಬಿಟ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ತಾನು ಸುಳ್ಳುತನ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳುತನ ಬಿಟ್ರೆ ತನ್ನ ಸುಳ್ಳುತನ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೈಜ ರೂಪ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃತಾರ್ಥನಾದ, ಮುಕ್ತನಾದ ಅವನು. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನೆಚ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸುಳ್ಳನ್ನು ನೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಕುಳಿತರೆ ನೀವು ಬೊಬ್ಬೆಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ ನಿಜವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ನೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಇಡ್ತೀರಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಮೃಗಮರೀಚಿಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಬಿಸಿಲು ಕುದ್ರೆ ನೀರು ಮಿರಾಜು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಸಿಗಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖವೂ ಬರೀ ಮೋಸ. ಜಿಂಕೆಗೆ ಸೀತೆಗೆ ಜಿಂಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ರಾಮನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ
ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ತೋರಿಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಳ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬೇರೆ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬೇರೆ. ಯಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣವಃ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭಯಂ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಣವವೇ ನಿರ್ಭಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಭಯರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಾನ. ಈ ನಮ್ಮ ನಿಜ ರೂಪ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗ ಹೋದ ಭಯ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಾದ ನಾವು ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೌಕಿಕವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದೊಳಗಿರೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಯೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ನಿರ್ಭಯ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಯಾರು ಪೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓ ಕಳ್ಳ, ಇದು ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನದೇ ನಾಮವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸಾಧಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾನಂತೆ. ನಹಿ ತತ್ರ ಸದಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೆ ಕ್ವಚಿತ್. ಸದಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಅನಾತ್ಮ ದರ್ಶನ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಾಣೋದು, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು, ನೋಡು, ಅದೇ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣೋದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯೂ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದವಾಗಿ ಭಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಭಯ ಅದು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಭಯ. ಎಲ್ಲೋ ಅಭಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಎಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಒಳಗಿರೋ ಭಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜೀವ ಭಯ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ತಿನ ಭಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿದ್ವಾನ್ ವಿವೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ ಶ್ರುತೇ. ಆತ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವನು ಯಾವುದೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿಮಿತ್ತವೇ ಇರೋದ ಹೆದರಿಕೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕದಾಚಾರ, ನಿಮಿತ್ತ ಇದ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನಿಗೆ ಖರಾದಿಗಳಿದ್ರು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನ ಅಂಥದ್ದಿದೆ, ಅರ್ಜುನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೆದರಿಸೋ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾವು ಇಲ್ಲ, ಶತ್ರು ಇಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಇವನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಅವನಿಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇದುಂಟು. ಈ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಶ್ವಮೇಧ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುದುರೆ ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಕಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸೋತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅರ್ಜುನ ಪಕ್ಷಪಾತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮಹಾಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಕುದುರೆ ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಬೇರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನೇ ಅರ್ಧವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕಥೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನ ಹುಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಕಥೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡು, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಧಾರಾಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಗ ಹೆಂಡತಿನೇ ಕುಯ್ಯೋದು ಆ ತಲೆನ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಭ್ರುವಾಹನ, ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಲ್ಲ, ಬಭ್ರುವಾಹನ ಸಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಬಭ್ರುವಾಹನ ಕಟ್ಟ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ತಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಕಥೆ ಬರೋದು. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತವೇ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಪಕ್ಷವೂ ಇದೆ. ಅದು ಅರ್ವಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ. ಅದು ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ನೀನು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ವೃತ್ತಾಂತ ಸಾರಸ್ವರೂಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣೋದು ಕಳ್ಸಿದಾರ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಚಿದ್ವಿಲಾಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನಿಗೆ ಈ ಶ್ರೀಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಕ್ಕರೆ ತಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಈ ಮಠಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು. ಅವನು ಶಂಕರ ಭಾಷೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಚಿತ್ಸುಖಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಪ್ಪ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೈದಿರೋದು.
ವಿಧಿಮುಖವಾದ ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊರತು ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವಲ್ಲ, ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಲ್ ಬಿರ್ಕಲ್ಲ, ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊರತು ಹಾಸ್ಯದಾಗಿ ಹೃದಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹೀಗೆ ನವಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ ಅಂತ ಯಾವುದೊಂದು ಹೆದೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಭಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಣವೋ ಹ್ಯಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಣವಶ್ಚ ಪರಂ ಸ್ಮೃತಃ ಅಪೂರ್ವೋ ಅನಂತರೋ ಬಾಹ್ಯಃ ಅನಪರಃ ಪ್ರಣವೋ ವ್ಯಯಃ. ಪ್ರಣವಃ ಹಿ ಅಪೂರ್ವೋನಂತ ಇಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೀಮೋ? ಅಪೂರ್ವೋನಂತ ಇನ್ನಿಲ್ವಾ? ಅಕಾರ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಪ್ರಣವಃ ಹಿ ಅಪರಂ ಪ್ರಣವಃ ಚ ಸ್ಮೃತಃ ಅಪೂರ್ವಃ ಅನಂತರಃ ಅಬಾಹ್ಯಃ ಅನಪರಃ ಪ್ರಣವಃ ಅವ್ಯಯಃ. ಯಸ್ಮತಿಗಳು ಯಸ್ಮತಿಗಳು ಆಂತರ್ಥ. ಪ್ರಣವೋಹ ಪ್ರಣವಃ ಹಿ ಪ್ರಣವವು ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ, ಹೀನ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ. ಏನಲ್ಲವೇ? ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಣವವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣವನ್ನ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಣವನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಫಲ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅದೇ ಪ್ರಣವೇ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನೂ ಓಂಕಾರವೇ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂಕಾರವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏತದ್ವಿ ಸತ್ಯಕಾಮ ಪರಂಚಾಪರಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರೋ ಓಂಕಾರ ಅಂತ ಪರಾಪರ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಓಂಕಾರ. ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಗುಣಸಮೇತವಾಗಿ ವಿಶ್ವತೀಸಪ್ರಾಗ್ಯವಾಗಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರವಾಗಿ ಆಪ್ತಿ ಆದಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಭಯತ್ವ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಅಕಾರ ಋಗ್ವೇದ, ಉಕಾರ ಯಜುರ್ವೇದ, ಮಕಾರ ಸಾಮವೇದ. ಅಕಾರ ಈ ಲೋಕ, ಉಕಾರ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕ, ಮಕಾರ ದ್ಯುಲೋಕ. ಅಕಾರ ಅಗ್ನಿ, ಉಕಾರ ವಾಯು, ಮಕಾರ ಆದಿತ್ಯ. ಈ ಅಕಾರ ಎಚ್ಚರ, ಉಕಾರ ಸ್ವಪ್ನ, ಮಕಾರ. 3 ಲೋಕ, 3 ವೇದ, 3 ದೇವತೆ, 3 ಅವಸ್ಥೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉಪಾಸಕನು ಅದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಹೇರಿಟ್ಟಾಗ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈಗಲೇ ಸೃಷ್ಟಾಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಓಂಕಾರ ಪರಾಪರ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ, ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ, ಓಂಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಣವೋಹಿ ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಣವಶ್ಚ ಪರಂ ಸ್ಮೃತಃ. ನಿಜವಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಧಾನಾಭಿಧೇಯ ಲಕ್ಷವಾದ ತತ್ವ. ಅದು ಅಪೂರ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಅನಪರ, ಅದರ ಕಾರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಪೂರ್ವ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅಪೂರ್ವ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಪೂರ್ವ, ಅದು ಅಪೂರ್ವ. ಅನಪರ, ಅಪರ ಅಂದ್ರೇನೋ ಆಮೇಲೆ. ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಅಪರ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಅನಪರ. ಅಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಬಂದ್ರೆ ಅನ್ನಾಗತ್ತೆ. ತಸ್ಮಾನ್ ನುಡಚಿ ಸೂತ್ರ. ಅಪರ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು, ಗಡಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗಡಿಗೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಮಣ್ಣು, ಗಡಿಗೆ ಅಪರ. ಹಾಗೆ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಪರವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನೆ. ಅಪೂರ್ವೋ ಅನಪರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕಲ್ಪಿತ, ಇದೇ ಪರಮಾರ್ಥ. ಆದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಇದು ಒಂದರ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ವಿಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲಿನ ಮೊಸರಾದ ಹಾಲು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂದ ಏನೋ ಜಗತ್ ನಿಜವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ವಿಕಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹಗ್ಗ ಹಾವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಅನಪರಃ ಮತ್ತು ಅಬಾಹ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಬಾಹ್ಯ, ಅವಿದ್ಯಮಾನಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಬಾಹ್ಯಂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಮಾನಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಬಾಹ್ಯ. ಅನಪರಃ ಬಾಹ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅನಂತರ ಮಂದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಅನಂತರ ಒಳ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಅನಪರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಪೂರ್ವ ಅನಪರ ಅಂತ. ಅನಂತರ ಅಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅದಿಲ್ಲದ್ದಾದ ಅನಂತರ. ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಣವವು ಅವ್ಯಯವು ನಾಶರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲಕ್ಷಣವೋ ಅದೇ ಲಕ್ಷಣ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಓಂಕಾರ, ಓಂಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಜ್ಞಾನ ವಾಕ್ಯ, ಇದು ಉಪಾಸನಾ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಗೂ ತಗೋಬಹುದು, ಆ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಅದು ಉಪಾಸನಾ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪರಾಪರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪ್ರಭವಃ. ಪ್ರಭವು ಪರಾಪರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ದ್ಯೋಚನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವೂ ಹೌದು ಅಪರಬ್ರಹ್ಮವೂ ಹೌದು. ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಂತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ಪರಮಾರ್ಥತಃ ಕ್ಷೀಣೇಷು ಮಾತ್ರಾಪಾದೇಷು ಪರೇವ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ನ ಪೂರ್ವಂ ಕಾರಣಂ ಅಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅಪೂರ್ವಃ. ನಿಜವಾಗಿ ಮಾತ್ರಗಳು ಪಾದಗಳು ಕ್ಷೀಣವಾಗಲಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೀಣವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕ್ಷೀಣವಾಗೋದಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಲಾಗಿ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾವಿಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹಾವು ಬಾಧೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಗ್ಗವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಗೋದು ನಾಶ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗೋದು ಬಾಧೆ. ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರಪಂಚ ಬಾಧೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಾಧೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪಾದಗಳು ಬಾಧಿತವಾಗಲಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದು ತೋರಿಕೆ, ಬರೀ ಇಲ್ಯೂಷನು, ನಿಜವಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಾಗಿ ಪರೇವಾತ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು, ಅದೇ ಸ್ವರೂಪವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ ಪೂರ್ವ, ಅದಿಲ್ಲದು ಅಪೂರ್ವ. ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲಾತೀತವಾದ ತತ್ವ ಅದು. ಕಾಲಾತೀತವಾದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಅದು ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅನಪರ ನ ಅಸ್ಯ ಅಂತರಂ ಭಿನ್ನ ಜಾತೀಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅನಂತರ. ಈ ಪಂಚಲೋಹ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಮಂದಿರ್ಬೋದು, ಶಿವಂದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ದೇವಿಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಮ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಪಂಚಲೋಹ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅಂಶವಾಗಲಿ, ಕಾಲದೇಶಗಳ ರೂಪವಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಬೆರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಪುಷ್ಟೈ ಚೈತನ್ಯ ತತ್ವ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ತತ್ವ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಭಿನ್ನ ಜಾತೀಯವಾದ. ಇವಾಗ ಹಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಹಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಹೋದ್ರು ಯಾವುದು ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಲ ಸಿಹಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಾನಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಹುಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅನಂತರವಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತರವಾಗಿದೆ, ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ಧವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಭಿನ್ನ ಜಾತೀಯವಾದ ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದಾದ ಕಾಲ ದೇಶ, ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ, ಬೆರೆತಿಲ್ಲ, ಕೂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸೇರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಬೆರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಂಚಭೂತಗಳ ವಿಕಾರ ದೇಹ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವಕ್ಕೆ
ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಸೇರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇದು ಅನಂತರವಾಗಿದೆ, ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ತಥಾ ಅಬಾಹ್ಯ ತಥಾ ಬಾಹ್ಯಂ ಅನ್ಯತ್ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅಬಾಹ್ಯ. ಇದು ಭಾಷಿಕಾರರು ಅಬಾಹ್ಯಂ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ಅಬಾಹ್ಯಂ ಬಾಹ್ಯಂ ಅನ್ಯತ್ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಅಬಾಹ್ಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ತೈತ್ರಿಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಚೈತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸಾರ್, ಇದು ಮಾಂಡುಕ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಪರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪ್ರಣವ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಲೈನ್. ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಅಬ್ರಿಜ್ ಭಾಷೆ, ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಅಬ್ರಿಜ್ ಭಾಷೆ ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟ. ಚೈತ್ರಿಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಠ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಓದಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಂಡುಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಬ್ರಿಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪದಶಃ ಅರ್ಥ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕರಣ ಮೀಮಾಂಸ ನ್ಯಾಯ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇದಾಂತ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ವೇದಾಂತ ಓದೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾವ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಮೀಮಾಂಸ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ, ಪದದ ಇದು ಧಾತು ರೂಪು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತಪ್ಪರ್ಥ ಬರದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಧಾನವೇ ಹೊರತು ಶಬ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ನೇರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಬಾಹ್ಯವು. ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ, ಗೋಡೆ ಇದೆ, ಜನ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವಿಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು 5 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಶೈಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲದಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಕಲ ವಿಧ ಮಹಂಚ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಪರಂ ಕಾರ್ಯಂ ಅಸ್ಯ ನವಿದ್ಯತೆ ಅನಪರಃ. ಅನಪರಂ ಅಪರಂ ಕಾಲ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅನಪರ. ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪಿತದೆ. ವೇದಾಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತವೇ ಕಾರ್ಯ, ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆಧಾರವೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವೇ ಇಲ್ಲದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಧಾರವೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾರಣವೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರೋಖ್ಯಜ ಸೈಂಧವ ಘನವತ್ ಜ್ಞಾನ ಘನ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದವನು ಸಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಅಜಃ. ಹೊರಗೆ ಪೃಥ್ವ್ಯಾದಿ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿನ ಗಟ್ಟಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅರಿವು, ಪೂರ್ಣ ಅರಿವು, ಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿವು. ಆ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಂಗೆ ಹಾಕ ಗಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅರಿವು ಒಂದೇ ಜಾತ್ಯಂತರದಿಂದ ಕಲಬರಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರಿವಿನ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಆ ಗಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಪದದಿಂದ ಆದ ಭ್ರಾಂತಿ ಮೋಹವೇ ಹೊರತು ಆ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪವೋ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರಿವೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪನು ನಾನು. ಇದು ಅನುಭವದ ವಾಕ್ಯ. ಅವ್ಯಯ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಅಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಣವೋ ಹ್ಯಾದಿಃ ಮಧ್ಯಮಂತಸ್ತಥೈವ ಚ ಏವಂ ಹಿ ಪ್ರಣವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯಸ್ತುತೇ ತದನಂತರಂ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಣವೋ ಮಧ್ಯಮಂತಸ್ತಥೈವ ಚ ಏವಂ ಹಿ ಪ್ರಣವೋ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯಸ್ತುತೇ ತದನಂತರಂ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಣವಃ ಯಾದಿಃ ಹಿ ಆದಿ ಹಿ ಯಾದಿಃ ಆದಿಃ. ಯಾವ ಸಂಧೆ? ಕಲ್ ಸಂಧಿ ಹಲ್ ಸಂಧಿ ಬೇಡ. ಏನು ಸಂಧಿ? ಮತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಸಂಧಿಯ ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಗುಣಸಂಧಿ, ಉಜ್ಜು ಸಂಧಿ, ಎಂಟು ಸಂಧಿ, ಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾರು
ಮಧ್ಯಮಂತಹ ಮಧ್ಯಮಃ ಮಧ್ಯಂ ಅಂತಃ ತಥಾ ಏವ ಚ ಏವಂ ಹಿ ಪ್ರಣವಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯಶ್ನುತೆ ತದನಂತರಂ. ಹೇಳ ಕಾಲ್ಬಾರ ಸಂಧಿ ಶಬ್ದ ಜೂನಿಯರ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ, ರಘುವಂಶ ಆಗಿದೆ, ಇದಾಗಿದೆ, ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಯಯೇ ಕೃತೆ ಅರ್ಥತೆ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯೋಧನಂ ಸರ್ವಧನ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ. ಈಗ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಈಗಿಲ್ಲ. ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ ನ ಚ ರಾಜಹಾರ್ಯಂ ನ ಭ್ರಾತೃಭಾಜ್ಯಂ ನ ಚ ಭಾರಕಾರಿ. ಅದು ಭಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತೊಗೊಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜಗೂ ಕದಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೂ ಕದಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಯೇ ಕೃತೆ ವರ್ಧತೆ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯೋಧನಂ ಸರ್ವಧನ ಪ್ರಧಾನಂ ಅಂತ. ಯಾವ ಧನವೂ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜನಿಮತಃ ಜೀವಸ್ಯ ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಪ್ರಣವಃ ಆದಿ. ಸಾವಜಂಗಮಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಟ್ಟುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರೋ ಸಾವಜಂಗಮಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಣವವೇ ಆದಿ. ಆದಿಯಿಂದ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಈ ಸರ್ವಸ್ಯ ವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಪ್ರಣವಃ ಆದಿ ಕಾರಣಂ ಮೂಲಭೂತಂ ವಸ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಂ ಚ ತದೇವ ಅಂತಷ್ಟೇ ತದೇವ. ಈಗ ಹಾವಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಆದಿ, ಹಾವಿನ ಮಧ್ಯ ಹಗ್ಗ, ಹಾವಿನ ತುದಿಯು ಹಗ್ಗವೇ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರವೇ ಆದಿ, ಓಂಕಾರವೇ ಮಧ್ಯ, ಓಂಕಾರವೇ ತುದಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರ ತುಂಬಿದೆ. ಆದಿಗೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೂ ತುದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಓಂಕಾರ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ? ಓಂಕಾರವನ್ನೇ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಹೊರತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಇದಲ್ಲ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನು, ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಓಂಕಾರವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇರೋದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಎಲ್ಲದರ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರವೇ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಓಂಕಾರವೇ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಓಂಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ತದನಂತರ ಎಷ್ಟುತ್ತೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ, ತದನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಓಂಕಾರ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಜೀವತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬಾಹ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಹಗ್ಗ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜೀವತ್ವ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಜೀವವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ನಿಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಜೀವತ್ವ ಬಿಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ನ ಅಪರಃ. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಳಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಣವ ಏವ. ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ ಮೂಲಪದ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಓಂಕಾರವೇ ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ. ಓಂಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ಓಂಕಾರದಲ್ಲೇ ತೋರಿ, ಓಂಕಾರದಲ್ಲೇ ಅಡಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇದರ ತತ್ವ ಓಂಕಾರವೇ. ಹಾಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ತೋರಿ, ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಅಡಗೋದ್ರಿಂದ ಗಡಿಗೆ ಏನೋ ಮಣ್ಣೇ. ಬಂಗಾರದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಆಭರಣ, ಬಂಗಾರದಲ್ಲೇ ತೋರಿ, ಬಂಗಾರದಲ್ಲೇ ಅಡಗ್ತಾ ಬಂದ. ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಡಗತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಣವ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅದೇ ಆತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಳಯಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಓಂಕಾರವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಮಾಯಾ ಹಸ್ತಿ ಸರ್ಪ ಮೃಗತೃಷ್ಟಿಕಾ ಸ್ವಪ್ನಾಧಿಪತ್ ಉತ್ಪದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ವೇದಾದಿ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಯಥಾ ಮಾಯಾವ್ಯಾದಯಃ. ಮಾಯಾವಿ ಆದಿ, ಮಾಯೆಗೆ ಮಾಯಾವಿ, ಮಾಯಾಹಸ್ತಿಗೆ ಮಾಯಾವಿ, ರಜ್ಜು ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ರಜ್ಜು, ಮುಖದೃಷ್ಟಿಕೋದಕಕ್ಕೆ ಮೃಗದೃಷ್ಟಿಕ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಪ್ನದೃಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು, ಸ್ವಪ್ನ ನೋಡುವಾಗ ತಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಿ ಒಂದು ಆನಂದ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆಯೂ, ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆಯೂ, ವಿಸುಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ತೋರುವ ಹಾಗೆಯೂ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ತೋರುವ ಹಾಗೆಯೂ ಈ ಆಕಾಶಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ.
ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಂಡವಿಕ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಾಣುವಾಗಲೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಲೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಪ್ನವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೊರತು, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರತು, ಈ ವಿಯತ್ತದ ಆಕಾಶ, ವಿಯದಾದಿ ಇದೆ ಆಕಾಶ, ವಾಯು, ತೇಜಸ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಆತ್ಮನೇ ಈ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಾಶಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾನೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತೋರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತರ್ಕ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೇಗೆ ತೋರಿದ್ರು ಅದು ಯಾಕೆ ತೋರ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನೇ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತೋರ್ದ, ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ತೋರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ತೋರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ತೋರಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಏವಂ ಹಿ ಪ್ರಣವಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾಯಾವ್ಯಾಧಿ ಸ್ಥಾನೀಯಂ ತಕ್ಷಣಾದೇವ ತದಾತ್ಮಭಾವಂ ಎಷ್ಟುತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರಣವನೆಂಬ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಪ್ರಣವನ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮನೇ ಪ್ರಣವ, ಪ್ರಣವವೇ ಆತ್ಮ. ಮಾಯಾವ್ಯಾಧಿ ನಂದಲ್ಲ ಇದೆ, ಮಾಯಾವಿ ಆದಿ, ಅದು ಮಾಯಾ ವ್ಯಾಧಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾಯಾವಿ ಆದಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಯಾ ಹಸ್ತಿಗೆ ಮಾಯಾವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಮೇಷ್ರು. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಡ ಬರ್ಕೊಟ್ಟ, 5 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವನಿಗೆ. ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಯಾವಿ ರಜ್ಜು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆತ್ಮನನ್ನ, ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡವನಾದರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸಜ್ಜೋ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿದೇಹ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಸತ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮೈವಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯತಿ, ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು ಇನ್ನು ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದು ಗೌಣ ಮುಕ್ತಿ. ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಸಜ್ಜೋ ಮುಕ್ತಿ. ಈಗಲೇ ಜ್ಞಾನ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ತಕ್ಷಣಾದೇವ ಅಂದ್ರು. ಯಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೆ ಜಾನಾತಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಕ್ಷಣೆ ಏವ. ತದನಂತರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಾದೇವ ತದಾತ್ಮಭಾವಂ ಓಂಕಾರಾತ್ಮಭಾವಂ ಪ್ರಣವಾತ್ಮಭಾವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಭಾವಂ ಎಷ್ಟುತೆ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇದು ಬಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ, ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶ ಉಂಟು ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮೇಲೂ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದು ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ. ಇಷ್ಟು ತರಹ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ನಂತರ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವಾಗಲೇ ಬಾಧೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಇರಲ್ಲ, ಜೀವತ್ವವೂ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚವೂ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಆಗಲೇ ಮುಕ್ತನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತನಾದವನೇ ಹತ್ಯವನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ಯವನ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಹತ್ಯವನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೇನೆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪವೇ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಣವಂ ಈಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೋಂಕಾರಂ ಧೀರೋ ನ ಶೋಚತಿ. ಪ್ರಣವಂ ಈಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೋಂಕಾರಂ
ಧೀರೋ ನ ಶೋಚತಿ ಪ್ರಣವಂ ಹಿ ಈಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದಹೇ ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಂ ಓಂಕಾರಂ ಮತ್ವಾ ಧೀರಃ ನ ಶೋಚತಿ. ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಣವಮನೆ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಈಶ್ವರನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಎಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ? ಸರ್ವಸ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತಂ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಈಶ್ವರ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರ. ಇದು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ. ಮಂಗ ಮಧ್ಯಮಾದಿಗಳು ಭಾವನೆ ಮಾಡಕ್ಕುಂಟು. ಅದು ಈ ಪ್ರಕರಣ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭಾವನಾ ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಓಂತ ಸ್ಫುರಂತಂ ಸದಾ ಅಂತೇಳಿ ತೋರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನೆಂಬುದಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಧೀರ ಮತ್ತೆ ಶೋಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ ವಸ್ತು ವಿಯೋಗ, ಅನಿಷ್ಟ ವಸ್ತು ಸಂಯೋಗ. ಅದೆರಡೂ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ವಸ್ತುವು ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅನಿಷ್ಟವೂ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಾತ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನು 5-6 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಬಹುದು. ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಗುರುಗಳೇ, ಹಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಕೂತಿರೋರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಏನು ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಓ ಸರಿ ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರನ್ನ ಇದೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಿರಣ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರದು ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಮ್ಮ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸುರೇಶ್, ಯಾರಿಗೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಚಿನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುರೇಶ್ವರು. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಾನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಿರಣ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ಒಂದು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ್ಲೂ ಅಡ್ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ ವಿಲೇಖನೆ ಧಾತು ಆದ್ರಿಂದ ಕರುಷತಿ ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗಿರುತ್ತೆ ಕನಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶುರುಲಿ ಆ ಅನ್ನೋದೇ ಶುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಮಾ ಅನ್ನೋದ್ ಹೂ ಅನ್ನೋದ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈ ತರ ಸುಮ್ನೆ ತೇಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಆ ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿನ ಫಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿ ಫಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಹುಶಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಿಂಗರಾಜು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಲಿಂಗರಾಜು ಕೇಳಿ. ಮುಟ್ಬೇಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ, ಹಂಗೆ ಕೇಳಿ. ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಜು? ಟಿಲ್ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ ಡೆತ್. ಅಲ್ಲ, ಈ ಉಪಾಸನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ನಿರಂತರ ಮಾಡೋದು ಉಪಾಸನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಗುರುಗಳೇ? ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ವಿಷಯ ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. 3 ಜನ ಕೇಳಾಯ್ತು. ಅದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಂಪರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಸತ್ವಾದ ಆತ್ಮನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉಪಾಸನೆ ಕರ್ತೃತಂತ್ರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಓಂಕಾರದ ತತ್ವವಾಗಿರೋ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗುರುಗಳೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಸರಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 10 ಸರಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಓಂಕಾರ? ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾದ್ರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕದ ಇದಂತೆ ನಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿಜದ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಯನಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವುಳ್ಳವರು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಸಂದೇಶ. ಅದೇ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಮತಾರಕ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ರಾಮೋಪಾಸನೆ, ಶಿವೋಪಾಸನೆ, ನಾರಾಯಣೋಪಾಸನೆ, ದೇವಿ ಉಪಾಸನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈಕಲ್. ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ರಾಮನಾಗಿ ತೋರ್ತಾನೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ, ಶಿವನಾಗಿ ತೋರ್ತಾನೆ, ದೇವಿಯಾಗಿ ತೋರ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಯಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯಾಪಿ ಇಚ್ಛಾವಶಾತ್ ಮಾಯಾಮಯಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಸಾಧಕಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಯಾಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೂಪದಿಂದ ತೋರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋ ತೀವ್ರತೆ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಶಿವ ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಸುಲಭವ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಲಭವ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪೌರಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಇದು ಮಾಡೋ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ? ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಿತ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ನಾ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಓಂಕಾರ ಜಪ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷ 5-6 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವನೆಯೇ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಂಕಾರ ಬರೀ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಓಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಭಾವನೆಯೇ ಓಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ,